آج ہم بات کر رہے ہیں حسد، غیبت اور ساتھ میں بہتان کی۔ اب حسد کا ٹاپک ہی اتنا بڑا ہے کیونکہ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا کی لالچ میں آ کے ایک دوسرے سے حسد نہ کرنے لگو۔ اور بہت ساری برائیوں کی جتنی بھی میجرلی اپنے آس پاس برائیاں دیکھتے ہیں اس میں سے جو جڑ ہے وہ حسد ہی ہے۔ تو علامہ صاحب آپ سے میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے، مطلب بہت سے لوگ اس بات کا وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے دل میں حسد آ جاتی، بجائے کہ ہم رش کریں ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوئی اس کا توڑ ایسی کیا چیز ہے جو کہ ہو سکتی ہے ممکن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت الجسد قلت الحسد، یہ حضرت علی علیہ السلام کا قول مجھے اسی بات سے، جو ابھی آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ زہر اصل میں تو دوسرے کو پلاتا ہے لیکن خود پی لیتا ہے انسان، پلاتا دوسرے کو ہے مرتا خود ہے۔ تو بات یہی ہے کہ یہ یہاں پر بھی حضرت علی کا یہ قول اسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ صحت، جسم کی صحت بھی چاہیے تمہیں، تو کیا ہے؟ حسد سے بچو، ایاکم حسد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح بیان کر دیا کہ پناہ مانگو، پناہ مانگو، پناہ مانگو حسد سے، یعنی اتنی بڑی برائی ہے۔ اور یہ ہر کو، جس کی بات آپ کر رہی تھی نا کہ ہر گھر کو تباہ و برباد کر دینے والی شے ہے۔ یعنی ہم دوسرے کے گھر کو آگ لگانے جاتے ہیں، در حقیقت ہمارا اپنا گھر جل جاتا ہے۔ ہم دوسرے کو مارنا چاہتے ہیں، در حقیقت ہم خود مر جاتے ہیں۔ بالکل جو لوگ، بلکہ اور آسان اگر میں کر کے کہوں تو یہ کہا جائے گا، جو لوگ دوسروں کو ٹینشن دیتے ہیں وہ خود شن کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ، اچھی بات۔ جیسے امام جعفر صادق کا بھی تو قول ہے کہ یہ حاسد کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے کہ محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ بس کسی بھی گھر کو بچانا ہو اگر، تو حسد سے بچنا یہ سب سے اہم بات ہے۔ صحیح، جھوٹ ہو جائے، غیبت ہو جائے، تہمت ہو جائے، بہتان ہو جائے، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں کہ جس کے لیے یہ روزہ کیوں لایا گیا۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام یہاں پر بھی اس کا بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ صوم و اجتناب المحارم، جب تک ہم اپنے گھر کو کیا ہے حرام چیزوں سے نہیں بچائیں گے، اپنے معاشرے کو نہیں بچائیں گے، اس وقت تک کیا ہے ہمارا گھر محفوظ نہیں ہوتا۔ اور جب تک گھر محفوظ نہیں ہوگا اس وقت تک وہ گھر جنت بن نہیں سکتا۔ اور بلکہ یہاں تک اس کے لیے روایات اس طرح بھی موجود ہیں کہ جو شخص حسد کرتا ہے، یعنی دوسرے کو جلانا چاہتا ہے، وہ اپنے گھر کے اندر خود رسوا اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بہت اچھی بات، اللہ اکبر، ہر قدم پر۔ پھر اگر ہم دیکھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کہ جب وہ معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر کیا ہے، جب ان گڑھوں میں سے ایک گڑھا دیکھا، بالکل، کہ جو لوگ اپنی پیتل کی انگلیاں لیے ہوئے اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، بالکل اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ اللہ پوچھا یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی شخصیات کو خراب کرتے ہیں، جو دوسرے کی شخصیت کو خراب کرتے ہیں، جو دوسرے کا گوشت نوچ کے کھاتے ہیں۔ اس میں بہتان اور غیبت دونوں آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ خاتون آئی، آج ہم روزہ رکھتے ہیں نا، کون سا روزہ ہے؟ یہ جو مومن بھائی کا کچا گوشت کھا رہا ہے، وہ ایک خاتون آ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے، خرما رکھا ہوا ہے یا گوشت رکھا ہے، بہرحال وہ انہوں نے کچھ دیر گفتگو کی اور اس میں غیبت کی، اور جب غیبت کی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ تناول فرمایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو روزے سے ہوں۔ کہا کون سا روزہ؟ کیسا روزہ؟ کاہے کا روزہ؟ کون سا روزہ؟ اس لیے کہ ابھی تو تمہارے دانتوں میں، تمہارے منہ پر بھائی مومن کا گوشت لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور علامہ صاحب یہ اتنا بڑا گناہ جس طرح آپ نے بیان فرمایا، اور ہم آج کل کہیں پہ بھی اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہے، روزمرہ کی زندگی کا معمول بن گیا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حسد کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہونا حسد ہے۔ تو جب قرآن میں رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں عزت دوں، پھر رزق جسے چاہوں جتنا بڑھا دوں، اولاد جسے چاہوں جتنی دوں، ہر چیز کا ذمہ اللہ کا ہے، یہ تقسیم اللہ رب العزت کی ہے۔ اب اگر کوئی بھی شخص اگر حسد کرے تو علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیے، جو بھی حسد کرے گا کیا وہ ڈائریکٹلی رب کی
तकसीम से नाखुश हुआ ना, यानी मैंने सोचा कि उस शख्स को क्यों ज्यादा मिल रहा है, भाई ये तो अल्लाह ने रब्बुल इज्जत ने दिया उसको, तो ये तो हमारी बड़ी कमजोरी है इसमें। जी हाँ बिल्कुल, कुरान ने वाज़ेह तौर पर फरमाया वला तमन्नौ मा फद्दलल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, तुम बेजा तमन्नाएं और ख्वाहिशात मत करो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर से वो जिसको चाहता है जितना आता कर देता है। ये उसने एक दूसरे पर फजीलतें आता फरमाई है, ठीक है ना। वला तनाबज़ू बिल अस्बाब, फिर फरमाया कि वफ़ी ज़ालिका फलयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, हाँ तुम अगर नेकियों में अगर कंपटीशन करना चाहो तो इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है, दुनियावी मामलात में कंपटीशन की इजाज़त हमें नहीं दी है। लिहाजा अगर आप ऐसा करें, मैं समझता हूँ कि अगर हमें हसद असल में अरबी में एक ही लफ्ज़ है, हम उर्दू में उससे रश्क भी बोल देते हैं बाज़ औक़ात उसके अपोजिट, लेकिन अरबी में हसद ही कहा गया। आ जाता ना, रश्क में आप मैं आपको क्या बात है? अरबी के अंदर हसद की 5 अक़साम है, जिसमें से एक किस्म रश्क कहा जाता है। लिहाजा उसमें कहा कि कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए ना कि अल्लाह से ये तमन्ना करो कि अल्लाह ये शख्स जिसे कुरान दिया गया है रात दिन ये कुरान पढ़ता है, तो मैं भी अल्लाह मुझे भी ऐसी तौफीक अता फरमा, काश मैं भी ऐसा कुरान पढ़ूं। नेकी में एक दूसरे सबकत ले जाने की इसी तो तरीके से ख्वाहिश होनी अगर चाहिए। माल की बात आए तो फरमाया कि ये जायज़ है कि एक मालदार है वो बहुत ज़्यादा सखावत कर रहा है, तो अल्लाह से ये सवाल करो अल्लाह तो मुझे भी माल आता करे, मैं उससे भी बढ़कर सखावत करूं। तो इन चीज़ों में की जा सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये हसद जो है ना ऐसी बीमारी जिसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान आहिस्ता आहिस्ता सुलगता है, एकदम नहीं मरता, ये सिर्फ पॉइजन है। इससे पहले इंसान जब हसद करता है सबसे पहले उसकी शख्सियत मुतासिर होती है, लोग उसकी बात पर यकीन करना कम कर देते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके दोस्त उससे खिंचना शुरू कर देते हैं, और फिर एक मौका हसद का ऐसा आता है कि अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। याद रखिए कि इस दुनिया में अगर पहला शख्स जिसने हसद किया था वो शैतान था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जमीन पर खिलाफत और नियाबत अता फरमाई तो शैतान ने सबसे पहले हसद किया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत से बेदखल कर जमीन पर फेंक दिया, मरदूद करार दे दिया। लिहाजा हसद करने वाला क्या होता है कि परे हो जाता है। आज अगर हम ये कहते हैं ना कि यार ये परेशान, इसका मतलब क्या है? अपनी शान से परे हो गया। इंसान की शान तो मसजूद मलाइक है, आज इंसान अगर परेशान है तो अपनी शान से परे हो गया है। लिहाजा शान से करीब होना चाहता है तो शैतान से दूर हो जा, शैतान से दूर उस वक्त होगा जब हसद से दूर होगा। वाह डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात है। सारे भाई ने हमें ज्वाइन किया, सारे में सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस माशरे में जहाँ पे हम हसद की बात कर रहे हैं और एक दूसरे से छीन लेने की बात कर रहे हैं, तो सारे भाई जैसे लोग और बहुत से ऐसे कुछ और लोग भी हैं जो दर्द दिल रखते हैं इंसानों की बेहतरी के लिए, यानी ये सोचते हैं कि हम हमेशा हर रोज कोई ऐसा यहाँ पे एक फैमिली लेके आए जिसकी हम सब मदद कर सके। सारे में क्या? अच्छा, और अदर देन दैट सारिम भाई के तो बहुत उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बहुत से लोग इसलिए मौजूद है क्योंकि उनके घर में भी हसद बहुत बढ़ गई थी। बिल्कुल, तो हसद के विक्टिम्स आपके पास हैं जिनको आपने शेल्टर दिया हुआ है। नहीं, हसद का शिकार तो हम भी हो जाते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा था कि आजकल हसद ये सब दीनी बात। आप कैसे शिकार होते हैं? मैं बताता हूँ आपको। अल्लामा साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल हमारा यही ईमान है कि हमारे ऊपर जब कोई कीचड़ उछाल रहा होता है सिर्फ अपनी शान के लिए तो हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं, चुप रहते हैं कि अल्लाह इसका बदला लेगा। लेकिन हम हैं तो इंसान ना, कोई दुनियावी कानून में भी तो कोई निज़ाम होना चाहिए कि आजकल देखें कितना आसान हो गया है, कोई भी अपना मोबाइल उठाता है, सोशल मीडिया पे जाता है, किसी की भी किरदार कशी करना शुरू कर देता है। तो अब हम हसद में से अल्लाह पे छोड़े रहे तो अभी हम अल्लाह के पास नहीं है, अभी हम दुनिया के अंदर मौजूद है। दुनिया में तो हमें सारे भाई एक छोटी सी आपकी बात से मैं ब्रेक भी लेना चाहूंगा। एक छोटी सी मिसाल में तो आज ही हमारे एक जानने वाले उनकी बेटी शी इज 12 और 13, उसकी जो क्लास फेलोज थी उन्होंने उसकी एक तस्वीर लेके और गलत तरीके से उसको फ्लोट कर दिया और बच्ची जो है वो इतनी परेशान हुई कि वो अपनी जान लेने पे तुल गई। अब ये भी बहुत मुसीबत है हमारे इस माशरे में। आज हम क्या करेंगे कि दूसरी की बदनामी करने के लिए गलत मतलब तस्वीर डाल देंगे, उसके लिए कुछ लिख के ग्रुप्स में भेज देंगे जहाँ पे 60 लोग होते हैं।